जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 10 हेलो आल्केन और हेलो एरिन में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 18 में આપણા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 11 ડી થી પ્રશ્ન નંબર 15 સુધી ભણી ગયા હતા। હવે આજે લેક્ચર નંબર 19 માં પ્રશ્ન નંબર 16 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 16 નું વિધાન આ રીતનું છે। નીચેના પૈકી નીચેના સંયોજનોનું SN2 પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિનો ક્રમ अनुभववानी वृत्तिनो उतरतो क्रम जणाव्यो छे पूछ्यो छे बरोबर। हवे जोजो एमां पहेलुं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आप्युं छे એટલે આપણે બંધારણ દોરવા પડે। તો ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल तो Br અને CH3 बरोबर। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल પછી 1 ब्रोमो पेंटेन आप्युं छे 1 ब्रोमो पेंटेन પછી ત્રીજું આપ્યું છે 2 બ્રોમો પેન્ટેન। બોલો ચલો તો આમની SN2 હવે આપણને ખબર છે SN2 માં 10 થી 20 થી 30 તરફ જઈએ એમ એની પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટે। SN2 માં 10 થી 20 થી 30 તો બોલો આ બ્રોમિન જે કાર્બન સાથે જોડે છે અન્ય 3 કાર્બન સાથે એટલે આ 30 થયો। आ अन्य एक ज कार्बन साथे जोड़ायो तो 10 थयो। आ अन्य बे साथे जोड़ायो छे तो 20 थयो। तो बोलो आमनी वृत्तिनो क्रम कयो थशे? जो हूँ आने ABC नाम आपी दऊं क्रम आपू तो बोलो सौथी वधु वृत्ति कोनी हशे? B नी। N थी ओछी C नी, N थी ओछी A नी। तो तमारो जवाब अहींया बोलो शुं थशे? तो सौथी पहेलुं आवशे ब्रोमोपेंटेन बरोबर। N थी ओछुं 2 ब्रोमोपेंटेन अने N थी ओछुं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। बोलो आ 16A थयो प्रश्न। हवे 16B में आवुं ने आवुं ज छे। 16B में पण आवुं ज छे। आपणे नाम लखवाना छे अने क्रम नक्की करवानो छे, एना बंधारण दोरवाना छे। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एटले अहींया Br अने अहींया CH3 1 2 3। चलो आने ए नाम आप्युं। पछी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो अहींया अने अहींया चलो आने बी नाम आप्युं नंबर आप्यो। पछी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन छे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन छे आने सी नाम आप्युं। आपणी पासे छे ज के प्राथमिक थी द्वितीयक थी तृतीयक तरफ जईए। बोलो आ केवो थयो? तो 10। आ केवो केम? तो हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़े छे अन्य एक ज कार्बन। हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़े छे अन्य 3 कार्बन साथे एटले 30। हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़े छे अन्य 2 कार्बन साथे एटले 20। तो बोलो सौथी वधु तो ए पछी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी थाय एटले के सौथी वधु क्रियाशीलता कोनी थशे? तो 3 ब्रोमो बोलो कोनी थशे? तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं। पछी बीजा नंबरे थशे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो अने सौथी ओछो थशे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो एना पछी सी आमानामां सी प्रश्न छे आवो ने आवो बरोबर। आ बधा इजी प्रश्नों छे बधा ज इजी एम इजीली आवड़ी जाए। एमां पहेलुं छे 1 ब्रोमो ब्यूटेन तो बंधारण दोरीए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो बीजू छे 1 ब्रोमो 2 डायमिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 डायमिथाइल बरोबर। 1 ब्रोमो 2 डायमिथाइल सॉरी भाई अहींया प्रोपेन छे એટલે કાર્બન ઓછો કરવો પડશે ब्यूटेन નથી। चलो एना पछी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन अने चौथुं अहींया 4 आप्या छे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नक्की करो। बोलो आ 10 केम के हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़े छे अन्य एक साथे आ पण 10 पछी आ पण सॉरी अहींया मारी भूल थई छे लखवानी कदाच। त्रीजू छे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल छे सॉरी हो भाई मारी भूल थई छे। तो आ पण छे 10 अने चौथुं तो ए पण 10 छे। बोलो बधा 10 छे। हवे बधा 10 होय त्यारे शुं जोवानुं? अवकाशीय अवरोध। बोलो अवकाशीय अवरोध आमां सौथी वधारे शेमां? आमां। एनथी ओछो आ बेमां
અને સૌથી ઓછો આમાં, તો બોલો સૌથી ઝડપી કોણ દર્શાવશે? એ. હવે આ બેમાં સરખો અવકાશી અવરોધ છે, પણ આમાં સાપેક્ષમાં અવકાશી અવરોધ કેવો છે? દૂર. અવકાશી અવરોધ કેવો છે? દૂર છે. એટલે આ વિસ્થાપન હુમલો સરળતાથી થાય. તો બોલો બીજા નંબરે આવશે ડી, પછી આવશે સી અને છેલ્લે આવશે બી. એટલે મેં નંબરે અહીંયા બી લખવાનું છે. બોલો તો જુઓ તમારો જવાબ અંદર. બુદ્ધિ દોડાવવાની કે જો પ્રકાર સરખા હોય તો અવકાશી અવરોધ જોવાનું. તો બોલો એ પ્રમાણે આપણે જવાબ જોઈએ તો આપણો જવાબ શું થવો જોઈએ? બોલો સૌથી ઝડપી થશે 1 બ્રોમોબ્યુટેન, પછી બીજા નંબરે થશે 1 બ્રોમો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન, 1 બ્રોમો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન, ત્રીજા નંબરે થશે 1 બ્રોમો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન, અને સૌથી છેલ્લું થશે 1 બ્રોમો 2,2 ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન. ચલો 17મો પ્રશ્ન. હવે પ્રશ્ન બદલાયો. તો ટૂંકમાં જ્યારે SN1 SN2 પ્રક્રિયા આવે અને એનો ક્રમ નક્કી કરવાનો હોય તો પહેલું જોવાનું પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, અને જો પ્રાથમિક જ હોય બધા તો પછી અવકાશી અવરોધ જોવાનું. બરોબર? જેટલો સમૂહ મોટો એટલો અવકાશી અવરોધ વધારે. સમજ્યા? ચલો એના પછી 17મો પ્રશ્ન છે C6H5CH2 C6H5CH2Cl અને C6H5CHCl C6H5 પૈકી કયું સંયોજન જલીય KOH સાથે સરળતાથી જળ વિભાજન પામશે? તો આપણે બેના બંધારણ દોરીએ. બોલો બંનેના બંધારણ દોરીએ. બંધારણ દોર્યા વગર ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં કશું જ ના આવડે ભાઈ, મને ના આવડે. તો બોલો અહીંયા CH2Cl થાય. અરે થાય કે નહીં? ચલો આમાં સી તો હું એના બંધારણ થોડું જુદી રીતે દોરીશ. બોલો સીની સાથે એક H અને એક Cl છે અને બે બેન્ઝીન ચક્ર છે. જુઓ બે બેન્ઝીન ચક્ર છે. તો હું એક બેન્ઝીન ચક્ર અહીંયા દોરી દઉં અને બીજું બેન્ઝીન ચક્ર અહીંયા દોરી દઉં. બોલો આમની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે? તો જલીય KOH. હવે ધ્યાન રાખજો, બધું જ વિચારવું પડે. અહીંયા એક્વિયસ. બોલો જલીય KOH એટલે આ કઈ રીતે વર્તે? પાણી એસિડિક છે, આલ્કોહોલ કરતાં પાણીની એસિડિક પ્રબળતા વધારે છે એટલે એસિડ તરીકે વર્ત્યું. તો બોલો આ બંને નિર્બળ બેઝ તરીકે વર્તે. નિર્બળ બેઝ તરીકે કોની સાપેક્ષે? તો આલ્કોહોલીય KOHની સાપેક્ષે જલીય KOH નિર્બળ બેઝ તરીકે વર્તે. અને નિર્બળ બેઝ તરીકે વર્તે તો એસિડના અણુને ખેંચી ના શકે. તો હવે કઈ પ્રક્રિયા કરે? તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન. કઈ પ્રક્રિયા કરે? આવું બધું વિચારવું પડે. બોલો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન હવે કઈ સરળતાથી થશે? તો બોલો આ પ્રાથમિક છે, આ દ્વિતીયક છે, તૃતીયક છે. જોઈ લો આમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે પ્રાથમિક છે. હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડે અન્ય બે કાર્બન, મારી કેમ આમ ભૂલ થાય છે, તો દ્વિતીયક છે. તો આપણે ખબર છે. બોલો પ્રાથમિકથી દ્વિતીયકથી તૃતીયક તરફ જઈએ એમ શું થાય? ખબર પડી? તો બોલો આમાં જવાબ શું આવશે? કોણ સરળતાથી SN2 ક્રિયાવિધિ અનુસાર, એટલે કે SN2 કે SN1, આપણે તો વિસ્થાપન જળ વિભાજન જ કરવું છે ને, તો શું થશે? જળ વિભાજન એટલે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થઈ. અને વિસ્થાપન જોજો પુનઃવિન્યાસ કરે બીટા વિલોપન આખી જુદી પ્રક્રિયા છે એટલે અહીંયા બીટા વિલોપન થતી નથી. તો બોલો ઝડપથી કોણ આપશે કમ્પ્લેટ? તો અહીંયા તમારે જવાબ થશે C6H5Cl2. આ ઝડપથી આપશે, આ ધીમેથી આપશે. કમ્પ્લેટ. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. ચલો એના પછી 18મો પ્રશ્ન. ભાઈ અંદર મેં ઘણું બધું લખીને આપ્યું છે. તમારે બધું જ યાદ રાખવાનું છે. મેં અંદર ઘણું બધું આટલું શોર્ટમાં નથી સમજાવ્યું, પણ હું અત્યારે જે શીખવાડી રહ્યો છું MCQ શીખવાડી રહ્યો છું. થિયરી તો તમે બધું ભણીને બેઠા છો. આપણે MCQમાં ઝડપથી જવાબ કેવી રીતે લાવવો એ શીખવાનું છે. ચલો 18મો પ્રશ્ન છે. તો ઓર્થોડાયક્લોરોબેન્ઝીન, O-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન અને મેટાડાયક્લોરોબેન્ઝીન અને પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીન નું ગલનબિંદુ. હવે જોજો આ બે કરતાં આનું, તો બંને કરતાં નું ગલનબિંદુ
વધુ અને દ્રાવ્યતા ઓછી છે, આનું કારણ આપવાનું છે. તો જો ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, દ્રાવ્યતા અને ઘનતા આવે ને ત્યારે આંતરાણ્વીય આકર્ષણ વિચારવાનું. આવું તરત યાદ આવવું જોઈએ. તો આપણે ત્રણેયના બંધારણ સૂત્ર દોરીએ તો ધ્યાન રાખજો. પહેલું ઓર્થો ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, એટલે કે બે પાસેના સ્થાન ઉપર ક્લોરીન. ચલો પછી મેટા ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, તો એકાંતરે હેલોજન. અને પેરા ડાયક્લોરોબેન્ઝીન તો સામસામે હેલોજન. બોલો કમ્પ્લીટ? ક્લિયર? તો આવી પરિસ્થિતિમાં હવે તમે વિચારો કે આ અને આમાં શું ડિફરન્સ છે. તો પહેલું આ એ સંમિત અણુ છે, ગોઠવણીની દ્રષ્ટિએ સંમિત છે, બરાબર? એટલે કે સંમિત આકાર ધરાવે છે. એટલે એના જથ્થામાં ધ્યાન રાખજો, હું બાજુમાં દાખલા તરીકે બીજો પેરાક્લોરોબેન્ઝીન મારે દોરવો હોય તો એકદમ શક્ય એટલો નજીક દોરી શકું. બોલો આમાં શું થયું? વિચારો તો અહીંયા શું થયું? તો આ આંતરાણ્વીય અંતર કેવું છે? આના કરતાં વધારે. આંતરાણ્વીય અંતર વધુ છે એનો મતલબ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ ઓછું. અહીંયા ઓછું, અહીંયા વધુ. પતી ગયું. તો આપણને ખબર છે કે જેમ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ વધે તેમ ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, દ્રાવ્યતા અને ઘનતા વધે છે. ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ વધે છે, પણ દ્રાવ્યતા કેમ ઘટે? તો જો આંતરાણ્વીય આકર્ષણ વધે, હવે જો દ્રાવ્યતાને અસર કરતા મુખ્ય બે પરિબળો છે, લેટિસ ઉર્જા અને જલીયકરણ ઉર્જા અથવા તો સોલ્યુશન ઉર્જા. લેટિસ ઉર્જા એટલે પોતાના અણુ પ્રત્યેનું આકર્ષણ. સોલ્વેશન એનર્જી એટલે દ્રાવ્યની દ્રાવક પ્રત્યેનું આકર્ષણ. તો બોલો અહીંયા પોતાના તરફી આકર્ષણ વધારે છે એટલે દ્રાવક તરફી આકર્ષણ કેવું થશે? ઓછું. એટલે દ્રાવ્યતા કેવી થશે? ઓછી. ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, ઘનતા કેવી થશે? વધારે. કમ્પ્લેટ. તો આ તમારો પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થયો. હવે કેટલાક પરિવર્તનો છે, એ પરિવર્તનો આપણે ફટાફટ પૂરા કરીએ. આજના લેક્ચરમાં ભલે કલાકનું થાય, પૂરું કરવું છે, કારણ કે બહુ પછી ખેંચાઈ ગયું છે. આજે 20 લેક્ચરના પાઠ થયા છે, એક પાઠ મહિનો ચાલે. ચલો જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 19, કાર્બનિક પરિવર્તનો. તો એમાં પહેલું છે પ્રોપીનમાંથી પ્રોપેન 1 ઓલ. પ્રોપીનમાંથી પ્રોપેન 1 ઓલ. ભાઈ અહીંયા બધું લખેલું છે, તેમ છતાં હું સમજાવું છું શા માટે. તો આપણે વિચારતા શીખવાનું છે, ગોખવાનું નથી. બોલો પ્રોપીન, તો CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. પ્રોપેન 1 ઓલ. બોલો. તો આવો આગળ આવી ગયો છે પ્રશ્ન. આપણે અહીંયા પાઇબંધ દૂર કરી અને OH પછી દાખલ કરવાનું છે. એવું આ બેનો તફાવત શોધીએ તો પાઇબંધ દૂર કરીને H દાખલ કરવાનો. હવે જો પાઇબંધ દૂર કરીને 2 હાઇડ્રોજન દાખલ કરી દઈએ તો પછી હાઇડ્રોજનનું OH વડે વિસ્થાપન કરી શકાય એવી કોઈ પ્રક્રિયા આપણી પાસે નથી. એટલે બોલો હું સૌથી પહેલાં હવે જો 1 પ્રોપેનોલ જોઈએ તો હું અહીંયા HCl લઉં તો શું થાય? તો HCl લઉં તો અસંમિત ઇથિલિનિક દ્વિબંધયુક્ત આલ્કીનની અસમ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે અસમ પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુત ઋણ ભારિત ભાગ ઓછા હાઇડ્રોજનવાળા કાર્બન સાથે જોડાય, એટલે કે માર્કોનિકોફ નિયમ થાય. અને માર્કોનિકોફ નિયમ પ્રમાણે Cl અહીંયા જોડાય તો Cl પછી જો એ Clને દૂર કરી KOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને 2 પ્રોપેનોલ મળે. પણ આપણે તો પ્રોપેન 1 ઓલ જોઈએ. તો આપણે અહીંયા શું કરીશું? તો પ્રતિ માર્કોનિકોફ, હવે આપણે ભણી ગયા છે પ્રતિ માર્કોનિકોફ ફક્ત અને ફક્ત HBr સાથે જ દર્શાવે. તો અહીંયા HBr પેરોક્સાઇડ લખી દીધું. બોલો શું મળી ગયું? CH3 CH2 CH2 Br. હવે આની KOH સાથે પ્રક્રિયા, પણ પાછો કેવો KOH? બોલો બેઝિક લઈએ તો એસિડને આકર્ષે તો પાછું હતું એમને એમ થઈ જાય. તો બેઝિક નહીં, આપણે કેવો લેવો પડશે? નિર્બળ બેઝિક. એટલે અહીંયા લઈશું પાણી. જો આલ્કોહોલ લઈએ ને તો આલ્કોહોલમાં એ પ્રબળ બેઝિક થાય. પ્રબળ બેઝિક થાય તો અહીંથી પાછું એસિડ, એટલે કે અહીંથી Br ને H, એટલે આ પ્રક્રિયા પાછી થઈ જાય. એ જોજો અહીંયા તમે KOH આલ્કોહોલ લઈ લો તો આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી થાય. પણ આપણે તો આ દિશામાં જવું છે તો KOH જલીય તો -KBr. અને બોલો કમ્પ્લેટ. ચલો એના પછી આને જળ વિભાજન પણ કહેવાય અને કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પણ કહેવાય. ધ્યાન રાખજો.
જળ વિભાજન પણ કહેવાય ને કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન એ કહેવાય આ પ્રક્રિયા. છેલ્લી આ છેલ્લો તબક્કો હતો ને એની વાત કરું છું. ચલો એના પછી તો ઇથેનોલમાંથી બ્યુટ 1 આઇન, તો એ આપણે પ્રશ્ન 11ની પ્રક્રિયા છે લખી નાખવાની. પછી 1 બ્રોમોપ્રોપેનમાંથી 2 બ્રોમોપ્રોપેન, 1 બ્રોમોપ્રોપેનમાંથી 2 બ્રોમોપ્રોપેન. બોલો શું કરીશું? તો બંધારણ દોરીએ એટલે ખબર પડી જાય. બોલો CCBr 1 બ્રોમોપ્રોપેન, એમાંથી મારે જોઈએ છે 2 બ્રોમોપ્રોપેન. તો પહેલો આ બીઆર ઉડાડી દેવો પડે. બોલો આ બીઆર ઉડાડવા માટે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીશું? તો એ બીઆર ઉડાડીને એચ દાખલ કરવો પડે, કારણ કે જો અહીંયા એચ આવી જાય છે અને એચ દાખલ કરવો હોય તો ઇથેનોલીય KOH સાથે હમણાં જે કહી હતી એમ. તો બોલો ઇથેનોલીય KOHની બેઝિક પ્રબળતા વધારે હોય એટલે શું કરે? બીટા વિલોપન કરે. કઈ પ્રક્રિયા? એટલે કે બીટા ઉપરથી હાઇડ્રોજન અને આલ્ફા ઉપરથી બીઆર, તો KBr સાથે ગયો માઇનસ KBr, અહીંયા માઇનસ H2O. બોલો શું બની ગયું? CH3CH ડબલ બોન્ડ CH2 બન્યો. અહીંયા બાકીના H તો છે જ ભાઈ, તમારે લખવાના વિચારવાના છે, હું સમય બચાવું છું. હવે એની પ્રક્રિયા ફરીથી પાછી HBr સાથે કરીએ. તો HBr સાથે કરીશું. જો પેરોક્સાઇડ વાપરીશું તો પાછો બીઆર હતો ત્યાંના ત્યાં જશે, પહેલાં ઉપર પ્રતિ માર્કોનિકોફ પ્રમાણે. પણ અહીંયા માર્કોનિકોફ લખી દઈએ તો શું થઈ જાય? બોલો મળી ગયું. અહીંયા H જશે ને અહીંયા બીઆર. કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી ડી પણ આપી દીધી છે, ટોલ્યુઇનમાંથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. તો પ્રશ્ન નંબર 11ની ડી પ્રક્રિયા છે એ લખવાની. ભાઈ અમુક વસ્તુ તમે બધું જાતે સમજો હવે, બરાબર? બહુ થયું આ તો. એના પછી ઈ પ્રક્રિયા લઈએ બેન્ઝીનમાંથી 4 બ્રોમો નાઇટ્રોબેન્ઝીન. ધ્યાન રાખજો, એકદમ સહેલી પ્રક્રિયા છે. બેન્ઝીનમાંથી 4 બ્રોમો નાઇટ્રોબેન્ઝીન 11મા ધોરણમાં આવી ગયેલી પ્રક્રિયા છે. તો પહેલું બેન્ઝીન દોરીએ. ભાઈ હવે હું બધું નહીં લખું હો, ખાલી સમજાવીશ જ. અને નિપજનું બંધારણ દોરીએ તો 4 બ્રોમો નાઇટ્રોબેન્ઝીન. આવી રીતે વચ્ચે સર્કલ એ કરાય, પણ નવા સિલેબસમાં આવું આપ્યું છે એટલે હું એવું કરું છું. બોલો એનો મતલબ કે આપણે બેન્ઝીનમાં 2 પ્રક્રિયાઓ કરવાની છે, નાઇટ્રેશન અને બ્રોમિનેશન. પણ હવે પ્રશ્ન એ થાય કે પહેલી કઈ કરવી? તો જોજો, ચા બનાવતા ને આદુવાળી ચામાં પહેલી આદુ નાખી દઈએ ને તો ચા ફાટી જાય, એટલે ત્યાં બુદ્ધિ વાપરવી પડે. ચા તૈયાર થઈ જાય પછી જ આદુ નંખાય. એના જેવું છે. અહીંયા તમારે કઈ નિપજ જોઈએ છે એ પ્રમાણે. બોલો અહીંયા પહેલો પેરા નિર્દેશક સમૂહ દાખલ કરવો પડે, તો અહીંયા Br2 FeBr3, બરોબર? નિપજ તરીકે મળ્યો બ્રોમોબેન્ઝીન. હવે એની સાંદ્ર HNO3 H2SO4 કરવી પડે, નાઇટ્રેશન. અહીંયા લખવું પડે ભાઈ. હો, આ બધું લખજો, હું નથી લખતો, તમને પેમ્પલેટમાં બધું લખીને આપ્યું છે. તો પછી એના ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં નાઇટ્રો દાખલ થશે. એટલે જોજો આપણને અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં આ રીતની નિપજ મળે. તો BrNO2, BrNO2. બોલો એમાંથી આ નિપજ મુખ્ય નિપજ તરીકે, કારણ કે અહીંયા અવકાશી અવરોધના લીધે NO2 ઓછી માત્રામાં જોડાય, તો આ મુખ્ય નિપજ, આ ગૌણ નિપજ. તો બોલો આપણો આ જવાબ થઈ ગયો. બોલો આની જગ્યાએ મેટા 4 બ્રોમો 3 નાઇટ્રો કીધું હોત તો પહેલું નાઇટ્રેશન કરવું પડે. જોજો, પહેલાં HNO3 H2SO4 કરવું પડે, પહેલાં HNO3 H2SO4 કરવું પડે અને પછી પેલી બ્રોમિનેશન કરવું પડે. ઓકે, બરાબર? તો એમાં પહેલું નાઇટ્રેશન કરશો એટલે નાઇટ્રોબેન્ઝીન બનશે, અને નાઇટ્રોબેન્ઝીન બન્યા પછી તો નાઇટ્રો સમૂહ ઓર્થો અરે મેટા નિર્દેશક છે, એટલે પછી બ્રોમિનેશન કરો તો NO2 ક્યાં દાખલ થાય? મેટા સ્થાનમાં. એટલે કે અહીંથી નંબર આપે 1 2 3, 3 નાઇટ્રો બ્રોમોબેન્ઝીન મળે, બરાબર? અરે 3 બ્રોમો નાઇટ્રોબેન્ઝીન મળે એ રીતે. તો આવું વિચારવું પડે ભાઈ, બીજું કશું છે નહીં. ઓકે, ચલો એના પછી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલમાંથી 2 ફિનાઇલ ઇથેનોઇક એસિડ. ભાઈ આ પૂછાઈ ગયેલું છે. બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ માંથી 2 ફિનાઇલ
ઇથેનોઇક એસિડ. તો સૌથી પહેલું બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલનું બંધારણ દોરીએ. બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ એટલે બેન્ઝીન ઉપર CH2OH. ભાઈ આ બંધારણો નહીં આવડતા હોય ને તો નહીં આવડે. અને એવી રીતે બોલો છેલ્લું બંધારણ દોરીશું 2-ફિનાઇલ ઇથેનોઇક એસિડ. તો 2-ફિનાઇલ ઇથેનોઇક એસિડ એટલે CH2COOH, એટલે કે 1-2 બીજા કાર્બન ઉપર ફિનાઇલ અને ઇથેનોઇક એસિડ. બોલો શું કરીશું? તો સૌથી પહેલાં આ OH ને દૂર કરીને COOH દાખલ કરવો છે. COOH દાખલ કરવાની આપણી પાસે કોઈ પ્રક્રિયા નથી, પણ એને પહેલાં Clમાં કન્વર્ટ કરીએ, પછી Cnમાં કન્વર્ટ કરીએ, બરાબર. તો બોલો હું આની SOCl2 અથવા પકલો કોઈ પણ પકલાને શોકલીના બાપ પક્ષેથી કોઈ પણ પ્રક્રિયા લઈ લઉં તો અહીંયા CH2Cl થાય. આની ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરું તો બોલો નિપજ તરીકે CH2C ટ્રિપલ બોન્ડ N થાય. અને આનું HOH જળ વિભાજન કરું 2 અણુ પાણી વડે તો માઇનસ એમોનિયા દૂર થઈને આ નિપજ મળી જાય, બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે. એના પછી ઇથેનોલમાંથી પ્રોપેન નાઇટ્રાઇલ. જોજો ઇથેનોલ આપણે હવે હું ઉપરનું નહીં લખું, સમય બચાવવો છે કારણ કે આજના લેક્ચરમાં પૂરું કરવું છે, પછી બહુ જ ખેંચાઈ જાય છે. તો સીધું જ બંધારણ દોરીશ. બોલો ઇથેનોલ એટલે CH3CH2OH. એમાંથી પ્રોપેન નાઇટ્રાઇલ તો CH3CH2CN. બોલો ઉપરની પ્રક્રિયા આવડી હોય તો આવડી જાય. બોલો આની પહેલી SOCl2 સાથે કરીએ એટલે CH3CH2Cl થાય. આની KCN સાથે કરીએ તો માઇનસ KCl શું બની ગયું? ભાઈ બીજું ડિટેલિંગ તમારે હું ખાલી અત્યારે વિચારતા શીખવાડું છું, બાકીનું બધું ડિટેલિંગ તમારે પેમ્પલેટમાં જોઈને તૈયાર કરવાનું છે. ઓકે ચલો એના પછી એનિલિનમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન. બોલો એનિલિન, જો કે આર્ય પ્રક્રિયા તમે ક્લોરોબેન્ઝીન. તો પહેલી એનેલિનની NaNO2HCl સાથે પ્રક્રિયા કરીએ 0 થી 5 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને એટલે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ મળે. N ડબલ ટ્રિપલ બોન્ડ NCl. આને BDAC આગળ આવી ગયું છે, ડાયઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા. અને પછી એની CuCl2 અથવા તો Cu પ્લસ, એટલે એમાં છે ને એમાં થોડી મુશ્કેલી છે, 2 જગ્યાએ જુદું જુદું આપ્યું છે એટલે મને લોચો વાગે જ છે. તો CuCl અથવા Cu2Cl2 બે સરખું જ થયું, પણ 13મા પાઠમાં આ આપ્યું છે અને 11માં આપ્યું, 10માં આપ્યું છે. એટલે ત્યાં નટુ દૂર થાય, HCl દૂર થાય અને નિપજ તરીકે નટુ જ દૂર થાય. અહીંયા HCl દૂર નહીં થાય. આ વચ્ચેથી નટુ જતો રહ્યો અને સીધો જ ક્લોરીન જોડાઈ ગયો. બોલો કમ્પ્લેટ. એના પછીની પ્રક્રિયા છે 2-ક્લોરોબ્યુટેનમાંથી. તો 2-ક્લોરોબ્યુટેન એમાંથી 3,4-ડાયમિથાઇલ હેક્ઝેન બનાવવાનું છે. બોલો 2-ક્લોરોમિથેન તો 1 2 3 4 5 6 3,4-ડાયમિથાઇલ 1 2 3 4 અરે સોરી 3 4 છે ને. બોલો આ બનાવવાનું છે. તો કશું જ કરવાનું નથી. તમને અહીંયા દાખલા તરીકે હું બીજો અહીંયા ક્લોરીન નીચે લઉં, ચલો અહીંયા બીજો ક્લોરીને ઉપર લઉં તો આ બેને દૂર કરું તો આ સીધા જોડાઈ જાય. તો એ દૂર કરવા માટે ખાલી 2 અણુ એને સાથે નિર્જળ ઇથર, પતી ગયું. પછી એક જ સ્ટેપની પ્રક્રિયા છે, કમ્પ્લેટ. વુડ્સ પ્રક્રિયા કરો એટલે એક જ સ્ટેપમાં. પછી 2-મિથાઇલ પ્રોપીનમાંથી તો 2-મિથાઇલ પ્રોપીન એટલે CH3CCH3 ડબલ બોન્ડ CH2. બોલો 2-મિથાઇલ પ્રોપીનમાંથી 2-ક્લોરો-2-મિથાઇલ પ્રોપેન. 2-ક્લોરો-2-મિથાઇલ એટલે કે CH3 CH3 અને Cl. બોલો 2-મિથાઇલ 2-ક્લોરો-પ્રોપેન થઈ ગયું. બોલો આમાં શું કરીશું? કશું કરવાનું નથી. HCl સાથે પ્રક્રિયા કરો. માર્કોનિકોફના નિયમનું પાલન થાય. વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ઓછા કાર્બન સાથે, ઓછો વિદ્યુત ઋણ વધુ કાર્બન સાથે, સીધી નિપજ એક જ સ્ટેપ. HCl સાથે પ્રક્રિયા કરવાની, માર્કોનિકોફ. ચલો ઇથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી પ્રોપેનોઇક એસિડ. ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ
તો CH3CH2Cl એમાંથી પ્રોપેન હોય કે એસિડ CH3CH2COOH બોલો હાલ ભણી ગયા આની ઇથેનોલીય KOH KCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો CH3CH2CN બને આનું 2 અણુ પાણી વડે જળ વિભાજન કરીએ તો મનીઓ દૂર થાય અને બરોબર ચલો એના પછી એટલે મનીઓ દૂર થઈને પાછો એસિડ સાથે એસિડ બને ને એસિડ સાથે સંયોજન પાછું એમાંથી NH4+ બને એ જાતે વિચારવાનું બરોબર NH4OH બનશે બાય પ્રોડક્ટમાં ચલો એના પછી બ્યુટ 1 ઇનમાંથી બ્યુટ 1 ઇન આ બ્યુટ 1 ઇન થયું નોર્મલ બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ બોલો 2 સ્ટેપમાં કરવી પડશે તો આપણને ખબર છે કે HI સાથે પ્રક્રિયા કરીશું તો I અહીંયા જશે ઓછા કાર્બ હાઇડ્રોજનવાળામાં માર્કોનિકોવ તો પહેલી HBr સાથે પ્રક્રિયા કરી બોલો શું બની ગયું તો Br અહીંયા દાખલ થયો પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં એટલે કે પ્રતિ માર્કોનિકોવ હવે આની પ્રક્રિયા કરીએ તો પેલા એની સાથે KI સાથે અથવા NaI સાથે એસિટોન કઈ પ્રક્રિયા થઈ ફ્રિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા બોલો વાર્તા પૂરી NaBr દૂર થશે અને પેલું મળી જશે ચલો એના પછી 2 ક્લોરોપ્રોપેનમાંથી પ્રોપેન 1ઓલ એના એ જ આવ્યું 2 ક્લોરોપ્રોપેનમાંથી પ્રોપેન 1ઓલ બોલો 2 ક્લોરોપ્રોપેન છે એમાંથી પ્રોપેન 1ઓલ શું કરશો કહો વિચારો તો પહેલું KOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ કારણ કે Cl તો દૂર કરવો છે KOH પણ કેવો જલીય કે આલ્કોહોલીય તો આપણે Cl ને દૂર કરીને પાઇબંધ બનાવવું છે તો અહીંયા આલ્કોહોલીય લઈશું તો આપણને આ રીતની પ્રોપીન મળશે ચલો આ પ્રોપીનની હવે HBr સાથે પ્રક્રિયા કારણ કે જો સીધો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીશું તો OH અહીંયા દાખલ થશે આપણે તો છેડે તો HBr પેરોક્સાઇડ તો નિપજ તરીકે આપણને અહીંયા મળશે CCCBr અને પછી એની KOH જલીય સાથે પ્રક્રિયા કરીશું અહીંયા KOH આલ્કોહોલીય તો જલીયમાં શું થાય -KBr અને OHBr નું સ્થાન લે ચલો એના પછી એનની પ્રક્રિયા આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલમાંથી આયોડો ફોર્મ જોજો આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ એટલે આ રીતના CH3CHOH CH3 હવે આ પ્રક્રિયા તમે એકચ્યુઅલી હાલ નહીં એ તમે લગભગ 11મા પાઠમાં શીખશો આયોડોફોર્મ કસોટી જ છે જે સંયોજનમાં છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડથી O હોય અથવા OH હોય એવા સંયોજનો જ આ પ્રક્રિયાઓ કરે તો એ પ્રક્રિયાના પ્રક્રિયકો છે I2 + NaOH આ પ્રક્રિયા આખી આયોડોફોર્મ કસોટી જ છે એટલે કે સંયોજનમાં આવી રીતે છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર OH હોય અથવા તો ડબલ બોન્ડ હોય એવા સંયોજનો આ પ્રક્રિયા દર્શાવે હવે એમાં આ જો એક નેમ રિએક્શન જેવું છે એટલે આની ક્રિયાવિધિમાં પડવાનું નથી સીધું જ એ આપણે ત્યાં ડિટેલમાં ભણીશું બરોબર એને તો હું ગોખવાનું કહીશ આ પ્રક્રિયાને અને એના માટે એક ટ્રીક આપી છે આયોનાઈ સોફા કો પાણી દે તો જોજો આયોનાઈ સોફા સોડિયમ ફોર્મેટ સોડિયમ એસિટેટ COOCNA પછી 5 NaI વત્તા 5 H2O હવે બેલેન્સ નથી કરતા તો જોજો અહીંયા આયોનાઈ સોએ કો પાણી દે આયો સોફાઈ છે અને સોએ છે આયોનાઈ જે ઊંઘ્યો છે એને પાણી દે સોએ એટલે સોડિયમ એસિટેટ આયો એટલે આયોડોફોર્મ નાઈ એટલે NaI બોલો કમ્પ્લીટ ચલો તો એ ટ્રીક પ્રમાણે ગોખવાની પ્રક્રિયા છે આમાં એ તમે 12મા પાઠમાં 11મા પાઠમાં આવશે આ રહી આલ્કોહોલ ફિનોલ અને ઇથરમાં ચલો એના પછી ક્લોરોબેન્ઝિનમાંથી પેરાનાઇટ્રોફિનોલ તો ક્લોરોબેન્ઝિન બોલો એમાંથી પેરાનાઇટ્રોફિનોલ બનાવવું છે તો આમાં ગમે તે કરો પહેલું આલ્કોહોલ CO2ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો અથવા નાઇટ્રેશન કરો ગમે તે આડું ઓળું કરશો કોઈ ફરક પડશે નહીં બોલો 15% NaOH સાથે આપણે ભણી ગયા ડાઉ પદ્ધતિ 423 કેલ્વિન તાપમાને તો આ શું બની જશે ફિનોલ આ ફિનોલના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની ડાઉ પદ્ધતિ છે આ પણ તમે 10મા 11મા પાઠમાં ફરી ભણવાની છે અને પછી નાઇટ્રેશન કરી નાખો તો જો આ સમૂહ ઓર્થોપેરા નિર્દેશક છે એટલે ઓર્થો અને પેરા બે નિપજ મળશે પણ ઓર્થોમાં અવકાશી અવરોધના લીધે નિપજ કેવી મળશે ઓછી
ચલો એના પછી જોઈએ 2 બ્રોમોપ્રોપેનમાંથી 1 બ્રોમોપ્રોપેન. બોલો આવી ગયું. 2 બ્રોમોપ્રોપેન એમાંથી 1 બ્રોમોપ્રોપેન. તો પહેલાં આની બોલો ઇથેનોલીય KOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે આ બની ગયું આલ્કીન. બરોબર, કારણ કે ઇથેનોલીય KOH એટલે પ્રબળ બેઝિક તો અહીંથી HBr એટલે માઇનસ KBr માઇનસ H2O થશે. KBr માઇનસ H2O થાય. હવે બોલો આગળ જઈએ તો આની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરીશું? તો HBr સાથે જ પણ પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં. બોલો કમ્પ્લીટ. એટલે Br અહીંયા દાખલ થશે અને H પ્રતિમાર્કોનિકોફ થશે. ચલો એના પછી ક્લોરોઇથેનમાંથી બ્યુટેન. બોલો ક્લોરોઇથેન એમાંથી બ્યુટેન મને નહીં આવડતી ભાઈ. તો બમણા કાર્બન કરવા છે, 2 અણુ એ નહીં લો, આ 2 અણુ નિર્જળ ઇથર, પતી ગયું, વાર્તા પૂરી. પછી બેન્ઝીનમાંથી ડાયફિનાઇલ આગળ આવી ગઈ છે. બોલો કઈ પ્રક્રિયા? તો ફિટિક પ્રક્રિયા. બેન્ઝીનનું ક્લોરિનેશન કરી ક્લોરોબેન્ઝીન. જોજો અહીંયા બેન્ઝીન એનું Cl2H કર્યું એટલે ક્લોરોબેન્ઝીન. બરોબર, આના 2 અણુ લીધા હતા, આના 2 અણુ એના નિર્જળ ઇથર સાથે તો -2 NaCl. આને જોજો એલિફેટિક હોય ત્યારે વુડ્સ પ્રક્રિયા કહેવાય, એરોમેટિક હોય ત્યારે ફિટિક પ્રક્રિયા કહેવાય. તો બોલો શું બની જશે? ડાયફિનાઇલ બની જશે. કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી આ પ્રક્રિયા અંદર આપેલી છે એટલે મેં અહીંયા લખી નથી. એના પછી તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડમાંથી આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. જોજો તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એટલે આ રીતનું થાય. એમાંથી આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. બોલો આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એટલે એ આ રીતનું થાય. બોલો સોરી મારી ભૂલ થઈ. આઇસોબ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એટલે આ તો પ્રોપાઇલ માટે લખી નાખ્યું, એ આ રીતે થાય. તો હાલ ભણી ગયા. પહેલાં શું કરીશું? બોલો તો ઇથેનોલીય KOH માઇનસ KBr માઇનસ H2O થાય એટલે આપણને નિપજ તરીકે આવું મળશે. હવે એની ફરીથી પાછી HBr સાથે જ પણ કોની હાજરીમાં? પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં. તો અહીંયા Br દાખલ થાય, પતી ગયું. પછી એનિલિનમાંથી ફિનાઇલ આઇસોસાયનાઇડ. તો એનિલિનની આર્ય પ્રક્રિયા તમે 13મા પાઠમાં ભણશો. આને કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી કહે છે, એટલે હાલ પૂરતી હું ચલાવતો નથી. એ કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટીમાં ક્લોરોફોર્મ અને KOHની હાજરીમાં ગરમ કરો એટલે ખરાબ વાસ ધરાવતું અનુવર્તી આઇસોસાયનાઇડ સંયોજન મળે. એટલે કે પ્રયોગશાળામાં પ્રાથમિક એમાઇનની પરત કસોટી છે આ રીતે. ચલો એના પછી તો અહીંયા તમારા પેલા બધા પતી ગયા છે. 20મો પ્રશ્ન છે આલ્કાઇલ ક્લોરાઇડ જલીય KOH સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવે છે, જ્યારે આલ્કોહોલીય KOH સાથે આલ્કીન બનાવે છે. કારણ આપી સમજાવો. તો આપણા પેમ્ફલેટનો પ્રશ્ન નંબર 41 સરસ રીતે મેં લખ્યો છે, એ જવાબ આપી દેવાનો. હવે એના પછી 21મો પ્રશ્ન છે પ્રાથમિક હેલો આલ્કેન્સ. જોજો હવે આરો પ્રશ્ન આખો સમજવાનો છે. આવા પ્રશ્નો એડવાન્સમાં પૂછાતા હતા. આવા પ્રશ્નો તો આપણને એક સંયોજન આપી દીધું છે C4H9Br. બોલો એની પહેલી પ્રક્રિયા આપી છે KOH આલ્કોહોલ સાથે અને નિપજ તરીકે સંયોજન બી આપે છે અહીંયા. પછી સંયોજન બીની HBr સાથે પ્રક્રિયા કરો તો સંયોજન સી આપે છે, જે સંયોજન એનો સમઘટક છે. સંયોજન એનો સમઘટક છે. હવે એની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા આ એ હતો. હવે આપણે વાત કરીએ આની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા સંયોજન પાછું ડી પ્રાપ્ત થાય છે, જે આ ડીની નોર્મલ બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ આની સાથે પ્રક્રિયા કરી સોડિયમ ધાતુ સાથે તો
જે નોર્મલ બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડની સોડિયમ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાપ્ત થતા સંયોજન કરતાં, હવે જોજો આ છે ને ડી છે એ અહીંયા થોડું સમજવાનું છે કે નોર્મલ બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે બોલો આપણને ઓક્ટેન મળે. તો આ ઓક્ટેન કરતાં જુદું છે, ડી છે એ ઓક્ટેન કરતાં જુદું છે, એટલે કે ઓક્ટેન નથી. તો બધી જ પ્રક્રિયાઓના આધારે એનું બંધારણીય સૂત્ર નક્કી કરો. બોલો ધ્યાન રાખજો, એને સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો ઓક્ટેન નથી મળતું, એનો મતલબ બોલો નોર્મલ ઓક્ટેન નથી મળતું, એનો મતલબ કે આમાં બીઆર છેડે ન હોવો જોઈએ, બીઆર છેડે ન હોવો જોઈએ. બોલો તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે કરીએ તો આપેલ સંયોજન પ્રાથમિક હેલો આલ્કેન છે એવું આપણને કહી દીધું છે. આ 10 છે, 10 છે અને પ્રાથમિક છે. તો પછી આપણે નોર્મલ ઓક્ટેન તો છે નહીં, એટલે કે સોરી આ રીતે તો હશે નહીં, આના જેવું તો છે નહીં. એનો મતલબ આપણે શું કરીશું, અહીંયા બીઆર જોડીશું, આ સી અહીંયા લટકાવી દીધો. ખબર પડી, જવાબ આમાં જ મળી જાય. હવે બોલો એની આલ્કોહોલિક કેવત સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે નિપજ આ એ છે. બોલો અહીંયા શું થશે અને પછી પાછી એની એચબીઆર સાથે પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં, સોરી આની જ હાજરીમાં નથી, પેરોક્સાઇડ નથી વાપર્યો, તો બોલો સી તરીકે શું મળશે, તો બીઆર વચ્ચેના કાર્બન ઓછા હાઇડ્રોજનવાળા કાર્બન ઉપર જાય. બોલો એટલે કે 2 બ્રોમો, આ 1 બ્રોમો, અરે સોરી 1 બ્રોમો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન હતું, આ 2 બ્રોમો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન મળ્યું. અને એની એને સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, બોલો આની એને સાથે પ્રક્રિયા, સોરી આની નહીં, આની એને સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો શું થાય, તો સી 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 અને બીજું એ જ રીતે જોડાઈ જાય. તો બોલો એ આનો સમઘટક ઓક્ટેન તો નથી જ. કમ્પ્લેટ. તો આ રીતે નક્કી થાય કે જોજો અંદર મેં બધું ડિટેલિંગ કરીને આપ્યું છે, તમારે વિચારવાનું છે. મેં અહીંયા શોર્ટમાં બતાવ્યું છે, તમારે બધી જ પ્રક્રિયાઓ સમજીને લખવાની છે. એટલે કે ટૂંકમાં આપેલું સંયોજન કયું છે, 1 બ્રોમો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન, અરે પ્રોપેન. ચલો નીચેની પ્રક્રિયામાં પ્રાપ્ત થતી નિપજો જણાવો. છેલ્લો પ્રશ્ન, આની સાથે આપણો પાપું થઈ જશે. ભાઈ જ્યારે આ મેં કર્યું ને સોલ્વ, એવો પ્રશ્ન પૂછાય ને એટલે રફકામમાં એ પ્રક્રિયાઓ લખવાની, તો ઝડપથી આવડશે. બોલો નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ એની KOH સાથે એક્વિયસ KOH, જલીય KOH, બોલો ગરમ કરીએ તો શું થાય, તો જલીય KOH એટલે ઓછો બેઝિક તો એ શું કરે, ખાલી Cl ને દૂર જ કરે, OH બની જાય. જલીય KOH સાથે ગરમ કર્યું છે ભાઈ. ના, તો આ જવાબ મેં ખોટો લખ્યો છે, અંદર જવાબ ખોટો છે. જલીય KOH હોય, જો આલ્કોહોલિક KOH હોય તો એ પ્રબળ બેઝિક થાય, પ્રબળ બેઝિક થાય તો અહીંથી HCl ને આ કરશે તો પછી આલ્કીન બને, અહીંથી Cl ના બેને આકર્ષે તો માઇનસ KCl માઇનસ H2O થાય. પણ અહીંયા જલીય KOH છે, જલીય KOH છે એની બેઝિક પ્રબળતા ઘટાડી છે, તો અહીંયા આ જવાબ ખોટો છે. 22માનો એ છાપવાની ભૂલ, કાં તો મારી એ વખતે વિચારવાની ભૂલ હશે. ચલો અહીંયા આપણને આલ્કોહોલ જ મળે. ચલો એ રીતના બ્રોમોબેન્ઝીનની શુષ્ક ઇથરમાં મેગ્નેશિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા, તો શુષ્ક ઇથરમાં મેગ્નેશિયમ સાથે આવે તો બ્રોમોબેન્ઝીન છે, ધ્યાન રાખજો. બોલો એની Mg સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો Mg દાતા છે, બંનેને ઝઘડતા અટકાવે, શું બની જાય, MgBr, મેગ્નેશિયમ ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ, એટલે કે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક બને. પછી ક્લોરોબેન્ઝીનનું જળ વિભાજન, તો ધ્યાન રાખજો ક્લોરોબેન્ઝીન એનું જળ વિભાજન, તો NaOHની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરીએ તો એ થાય નહીં. કેમ, તો આખું કારણ ભણી ગયા છીએ. સંસ્પંદન અને વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત, અહીંયા sp2 સંકૃત કાર્બન છે, એટલે આ તફાવતના કારણે હેલો આલ્કેનમાંના CX બંધ કરતાં હેલો એરિનમાંનો CX બંધ ટૂંકો હોય, તેથી તે સરળતાથી પ્રક્રિયાઓ દર્શાવતો નથી. ચલો એના પછી ઇથાઇલ ક્લોરાઇડની જલીય KOH સાથે પ્રક્રિયા કરતા, બોલો ઇથાઇલ ક્લોરાઇડની જલીય KOH સાથે પ્રક્રિયા, હા ભાઈ મારી ભૂલ છે, અહીંયા
મેં પહેલાંમાં ભૂલ કરી, અહીંયા જલીય નથી આપ્યું, આલ્કોહોલીય, એટલે સાચું છે ભાઈ. એ પહેલો જવાબ સાચો છે. મેં જોવામાં ભૂલ કરી, મારા મગજમાં અહીંયા આલ્કોહોલીય છે પ્રશ્ન એમાં. ભાઈ એ સાચું જ છે, ખોટું નથી, ખોટું નથી. અને ડીમાં આલ્કોહોલીયની જગ્યાએ ત્યાં જલીય લખવાનું છે, નીચે પ્રક્રિયામાં જલીય. તો જલીય લઈએ તો હાલ શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે Cl દૂર થાય ને OH દાખલ થઈ જાય. ઓકે, ચલો મિથાઇલ બ્રોમાઇડની સૂક્ષ્મ ઇથરમાં સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. મિથાઇલ બ્રોમાઇડ, બોલો, સોડિયમ ધાતુ સાથે 2 અણુ આના 2 અણુ ઇથર, તો શું થાય? CH3 અને -2NaBr દૂર થાય. તો દીપક તરીકે આપણને શું મળશે? ઇથેન. અને મિથાઇલ ક્લોરાઇડની KCN સાથે પ્રક્રિયા, તો મિથાઇલ ક્લોરાઇડની KCN સાથે પ્રક્રિયા કરો તો KCl લઈને જતો રહે અને મિથાઇલ સાયનાઇડ મળે. શું મળે? તો Cl, બોલો, ઇથેનોલીય KCN સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આ KCl લઈને ગયો, નિપજ તરીકે CH3CN. હવે જોજો ભાઈ, એક જાણીતી માહિતી આપું છું. CH3NC આને કહેવાય મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ, MIC, મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ. ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના માટે જવાબદાર મુખ્ય વાયુ આ હતો. આને અડધા ભોપાલને મારી નાખ્યું હતું, એટલો ઝેરી વાયુ છે. બોલો, કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા આપણો પાઠ નંબર 10 વિધિવત પૂર્ણ થયો છે. ઓકે, ક્લિયર. ચલો, તો બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે નવો પાઠ ચાલુ કરીશું.